Good morning, students. Welcome to our video lecture session. In our previous session, we have seen different string methods. And now in this session, we are going to learn about thread. Now, this is a total different concept. We haven't seen this concept even in C language or in C++. Thread introduced only in Java. So we are going to learn about thread. First of all, we will see the theory of thread, and after that we will see the program of thread. The concept of thread. Now, what is thread? A thread is a lightweight process. A thread enables a facility to allow multiple activities within a single process. A thread is a series of executed statements. Each thread has its own program counter, stack, and local variables. A thread is a nested sequence of method calls. To use different methods of thread class, we have to define run method. Run method will automatically calls when we call start method. Now thread છે એક પ્રકારની lightweight process છે. Execution માં થોડું delay કરાવવું હોય. After somewhat period of time, we would like to execute something. So a thread થી possible બનશે. Execution ને અટકાવી શકશું આપણે by using the slip method of thread class. જોઈએ. Slip method of thread class. Slip method can be used to stop the execution of current thread for specified time in milliseconds. અમુક milliseconds સુધી આપણે thread નું execution અટકાવી શકશું. આઉટપુટમાં તમે જોશો, હમણાં પ્રોગ્રામ રન કરીને આપણે જોઈએ કે આઉટપુટમાં ડિલે થશે. એક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય, પછી થોડી વાર વેઇટ કરશે, પછી બીજું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે, અગેન પાછું વેઇટ કરશે. તો સ્લીપ મેથડ છે એ આવું ડિલે કરાવશે એક્ઝિક્યુશન. થ્રેડ નું એક્ઝિક્યુશન અટકાવશે. સેકન્ડમાં શું કહે છે? ઇટ ટેક્સ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન મિલીસેકન્ડ્સ. મિલીસેકન્ડ્સ ની અંદર એ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ લે છે. If we pass 5000 as an argument in slip method, જો આપણે slip method ની આર્ગ્યુમેન્ટ ની અંદર 5000 પાસ કરીએ, then it will stop the execution for 5 seconds. 1000 millisecond બરાબર 1 second. So if we pass 5000, it will wait for 5 seconds. Now single and multi-threading. A single-threaded application has only one thread and can handle only one task at a time. એક સમયે એક જ કામ કરશે સિંગલ થ્રેડેડ એપ્લિકેશન. અને જો આ એડવાન્ટેજ છે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં, ટુ હેન્ડલ મલ્ટિપલ ટાસ્ક્સ ઇન પેરેલલ. એક સમયે એક કરતા વધારે ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા હોય તો મલ્ટી થ્રેડિંગ ઇઝ યુઝડ. આ ફેસિલિટી પણ જાવાની અંદર થ્રેડ દ્વારા અલાઉ કરવામાં આવે છે. પેરેલલી વર્ક કરશે. મલ્ટિપલ થ્રેડ્સ આર ક્રિએટેડ. એક કરતા વધારે થ્રેડ્સ બનાવવામાં આવશે, each performing a different task. દરેક થ્રેડ છે એ અલગ અલગ ટાસ્ક પરફોર્મ કરશે. ત્યાર પછી થ્રેડ નો પ્રોગ્રામ છે. Program of thread class and methods. Here is a program to demonstrate thread class with its methods. તો હવે પછી અત્યારે આપણે એનો પ્રોગ્રામ જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે થ્રેડ ક્લાસ ની મેથડ કેવી રીતે બનાવવાની, એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે કરવાનું, કેવી રીતે આઉટપુટ આવશે, બધું જોઈએ.
Now here is the Java code for thread class and its methods. I have created one class. The name of that class is thread test, and I inherited the thread class by using this extends keyword. We have already seen this inheritance concept, right? Now the T must be capital because this is the name of the class. Thread is the name of the class. So we are inheriting the thread class into our thread test class so that we can use the methods directly. તો આપણે ડાયરેક્ટલી બધી મેથડ્સ નો યુઝ કરી શકશું. બરોબર. જાવાની અંદર ઓલરેડી આ બધી મેથડ્સ ડિફાઇન કરેલી છે. Now what we are going to do is we are just inheriting the thread class and we are using that methods directly of that thread class. Now what is this? ચલો આ શું છે? કોણ કહે? Quick. Thread test. કન્સ્ટ્રક્ટર તો ખરો, બટ કેવો? આર્ગ્યુમેન્ટ્સ વગરનો છે. આર્ગ્યુમેન્ટ વગરના કન્સ્ટ્રક્ટરને શું કહેતા આપણે? ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, રાઈટ? ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર I've written one statement called system.out.println constructor called. So as and when the object of thread test class is created, this constructor will be called. Okay. Now public void run. This method must be defined to use different methods of thread. Thread class ની અલગ-અલગ methods આપણે use કરવી હોય તો run method compulsory define કરવી પડે અને એ પણ public. હમણાં એ call કેવી રીતે થશે એ તમને સમજાવું છું. Now into this try block. હવે અહીંયા આપણે આપણું pure coding લખેલું છે. I have created one for loop. 1 થી start કરીને 6 સુધી loop ચલાવી છે મેં. જો less than 6 છે, less than 6 means 1 2 5 1 2 3 4 and 5 5 વખત લૂપ ચાલશે. અંદર શું કરાયું? મેસેજ પ્રિન્ટ કર્યો છે થ્રેડ અને એની સાથે i ની વેલ્યુ. તો પહેલી વખતે i ની વેલ્યુ આવશે 1, બીજી વાર 2 3 4 and 5 સુધી આવશે, પછી નહીં આવે. હવે આ વસ્તુ પ્રિન્ટ તો કરશે 1 2 3 4 5, બટ કેવી રીતે? તો એની નીચે જસ્ટ એક્ઝેક્ટ જો શું કરેલું છે મેં? થ્રેડ ની સ્લીપ મેથડ કોલ કરેલી છે. thread dot sleep of 3000. So our output will be stopped for every 3 seconds. 3 સેકન્ડ માટે આઉટપુટ સ્ટોપ કરતું જશે અને પછી પ્રિન્ટ કરતું જશે. એક્ઝિક્યુશન થાય, 3 સેકન્ડ સ્ટોપ થાય, પાછું એક્ઝિક્યુશન ચાલુ થાય, પાછું 3 સેકન્ડ સ્ટોપ થાય, એવી રીતે આઉટપુટ આવશે. બરોબર છે? In between જો કઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે, then it will catch this exception અને એવું લખી દેશે thread interrupted. જો અહીંયા આપણી કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય, થ્રેડ ક્લાસ પ્રોપરલી લખેલો ન હોય, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય, સ્લીપમાં વચ્ચે ગેપ રાખેલો હોય, તો ડાયરેક્ટલી એક્સેપ્શન થ્રો થઈને કેચ ની અંદર હેન્ડલ થઈ જશે. આ કન્સેપ્ટ પણ આપણે પહેલા જોયેલો છે. શેનો કન્સેપ્ટ કહેશું? એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ, રાઈટ? તો અહીંયા આ ક્લાસ કમ્પ્લીટ થાય. ત્યાર પછી આપણો મેઇન ક્લાસ. જો આપણું પ્રોગ્રામનું નામ પણ છે thread ex, તો હવે મેઇન ક્લાસ બનાવે. Inside which I have created our main method. આપણી મેઇન મેથડ બનાવેલી છે. Now એની અંદર આપણો જે પહેલો ક્લાસ બનાવ્યો છે આ thread test એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો જો. તો સૌથી પહેલા શું થશે? As and when the object is created, the constructor of that class, if it is exist, then it will be called. જો કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવેલો હશે તો એ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે. તો અહીંયા આપણો કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવ્યો છે જો, તો આપણી આઉટપુટ ની સૌથી પહેલી લાઈન આવશે
કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ્ડ. બરોબર. ત્યાર પછી આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટી thread test નો ઓબ્જેક્ટ છે t dot start. Start method will in turn calls the run method. એટલે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ છે એ રન મેથડ ની અંદર જશે અને પછી આપણું આઉટપુટ છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું ચાલુ કરશે. તો અત્યારે એક્ઝિક્યુટ કર્યા પહેલા જ સમજી લો કે સૌથી પહેલી લાઈન શું આવશે? કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ્ડ. બરોબર. સૌથી પહેલી જ લાઈન આપણી આવશે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ્ડ. પછી આવશે thread 1 કારણ કે આપણે લૂપ 1 થી સ્ટાર્ટ કરેલી છે. સો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ્ડ પછી thread 1 then it will stops its execution for 3 seconds. 3 સેકન્ડ માટે એનું એક્ઝિક્યુશન અટકાઈ દેશે. Then again I plus plus, now the value of I will become 2. Then it will print thread 2. Now again it stops its execution for 3 seconds. પાછી I plus plus થશે, પાછી I ની વેલ્યુ 3 થશે, પાછું પ્રિન્ટ કરશે thread 3, પાછું 3 સેકન્ડ માટે આઉટપુટ અટકી જશે. એવી રીતે ક્યાં સુધી ચાલશે? 5 વખત. thread 1, thread 2, thread 3, thread 4 and thread 5. આટલું ચાલશે. ત્યાર પછી અહીંયાથી લૂપ ખોટી પડશે, કન્ડિશન ખોટી પડશે, બહાર નીકળી જશે કંટ્રોલ અને આપણું પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો આ આપણો આખો થ્રેડ નો કન્સેપ્ટ છે. બરાબર. તો હવે આને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. Java C threadex.java કમ્પાઇલ કરી લે. now એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે java threadex. સો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ પછી જો thread 1 આવ્યું પછી અટકી ગયું, જોયું, પછી thread 2 પાછી 3 સેકન્ડ માટે અટકી ગયું, thread 3, thread 4 and then thread 5. અહીંયા આપણું આઉટપુટ કમ્પ્લીટ છે. બરોબર છે. તો તમે ડીલે જોઈ શકો છો. તો આ શેનાથી થયું? સ્લીપ મેથડ ઓફ થ્રેડ ક્લાસ. બરોબર. આર્ગ્યુમેન્ટ એની અંદર લેશે મિલી સેકન્ડ્સમાં. 1000 મિલીસેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ. તો આ આપણો કન્સેપ્ટ આજના સેશનમાં રાખો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.